कोविड गाइडलाइन्स मुजब राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाजना अंतिम संस्कार कराया। कालावाड रोड पर आवेला मोटा महुआ स्मशान गृह खाते अंतिम विधि कराई। अंतिम यात्रा में मात्र परिवारजनों की उपस्थित रही। मुख्यमंत्री विजय रूपाणीए पार्थिव देहना दर्शन कर प्रदक्षिणा करी हती। मोटी संख्या में लोग उमटी पड़ता घरनी बहार रस्ता पर खुर्शीओ मूकीने रस्तो बंद करवामां आव्यो। अंतिम दर्शन माटे लोकोनी लांबी लाइन लागी हती। राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाजनी अंतिम यात्रा कोविडनी गाइडलाइन मुजब योजाई। अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और अभय भारद्वाजना परिवार 50 लोग जोड़ाया। अभय भारद्वाजना पार्थिव देहना भाजपा मंत्रीमंडळे अंतिम दर्शन कर्या, जेमां आरसी फळदु, जयेश रादड़िया, भूपेन्द्रसिंह चुडासमा, धनसुख भंडेरी सहितना नेताओए अंतिम दर्शन करी श्रद्धांजलि पाठवी। राजकोट भाजपना आगेवानो और कार्यकरो पण मोटी संख्या में उमटी पड्या हता। राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाजनो पार्थिव देह चेन्नई थी अमदावाद एरपोर्ट पर लाववामां आव्यो हतो। त्यारबाद अमदावाद थी बाय रोड तेमना देहने राजकोट तेमना निवासस्थाने लाववामां आव्यो। शास्त्रोक्त विधि बाद पार्थिव देहने अंतिम दर्शन माटे राखवामां आव्यो हतो। मुख्यप्रधान विजय रूपाणीए राजकोट में अभय भारद्वाजना पार्थिव देहना दर्शन कर्या। सीएम रूपाणीए शीश झुकावी प्रदक्षिणा करी। भाजपा नेताओए दर्शन कर्या। सांसद अहमद पटेल और अभय भारद्वाजना अवसानथी गुजरातनी राज्यसभानी 2 बेठको पड़ी खाली। भाजप और कांग्रेस ने राज्यसभानी 1-1 बेठक मळवानी शक्यता। मास्क पहेर्या वगर फरता लोको सामे हाईकोर्टनुं कड़क वलण। मास्क वगर पकड़ायेला लोकोने कोविड केर सेंटर में फरजियात 5 થી 6 कलाकनी कम्युनिटी सेवा आपवा गुजरात सरकारने आदेश। सरकारने आ मुद्दे जाहेरनामું बहार पाडवा हाईकोर्टनो हुकम। हाईकोर्टनी फटकार बाद सरकार में मंथन। कोरोना नियम भंग मुद्दे हाईकोर्टनी टकोर पर सरकार करी रही है अभ्यास। राज्य सरकार नोटिफिकेशन संदर्भे तमाम मुद्दाओं अभ्यास करशे। सांजे थई शके छे सत्तावार जाहेरात। राज्य में छेल्ला 24 कलाक में 1477 पॉजिटिव केस नोंधाया तो 15 दर्दीओना कोरोनाथी मौत थया। कोरोनाथी कुल मृत्युआंक 4004 पर पहोंच्यो, ज्यारे 1547 दर्दीओए कोरोनाने मात आपी। राज्य में अत्यार सुधी 1,92,368 दर्दीओए कोरोनानो जंग जीत्यो। राजकोट में छेल्ला 24 कलाक में 10 दर्दीओना कोरोनाथी थया मौत। गई काले पण 10 दर्दीओना थया हता मौत। राजकोट में फरी मौत वधता तंत्र में चिंता। छेल्ला 24 कलाक में अमदावाद में कोरोना वधु 332 पॉजिटिव केस नोंधाया तो बीजी तरफ कोरोनाए वधु 10 दर्दीना जीव लीधा, ज्यारे 24 कलाक में सारवार बाद 321 ने अपाई रजा। बीजे मेडिकलनी माइक्रोबायोलॉजी लेबना सहायकનું मौत। रोहित खराडी नामना कोरोना वॉरियरનું થયું નિધન। 1 મહિના પહેલા लाग्यो હતો કોરોનાનો ચેપ। 17 વર્ષથી બજાવતા હતા ફરજ। અમદાવાદમાં કોર્પોરેશને હોસ્પિટલો અને બેડની સંખ્યા વધારતા 1 ડિસેમ્બરે ભરેલા બેડની સંખ્યા 95%ના બદલે 88% થઈ। 24 નવેમ્બરની સરખામણીએ 1 ડિસેમ્બરે ખાનગી હોસ્પિટલોમાં ખાલી બેડની સંખ્યા 10% વધી। અમદાવાદના વીએસ સ્મશાન ગૃહ ખાતે મૃતકોના સગાનો હોબાળો। મૃત્યુનું કારણ કોરોના નહીં લગતા કર્યો વિરોધ। કોરોના પોઝિટિવ રિપોર્ટ અને તબીબનું સર્ટિફિકેટ હોવા છતાં મૃત્યુનું કારણ બીમારી લગતા કર્યો વિરોધ। કોર્પોરેશનની પોલ ખુલી આંકડા છુપાવવા રમાય છે રમત। છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન સુરતમાં કોરોનાના 264 નવા કેસ નોંધાયા તો કોરોનાથી વધુ 2 દર્દીના મોત થયા, જ્યારે સારવાર બાદ 284 દર્દીઓને ડિસ્ચાર્જ કરાયા। सूरतना राजकोट जिला में कैदी कोरोना पॉजिटिव आवता तंत्र दौड़तुं थयुं। तात्कालिक जिला पंचायत की मदद से 29 बेरेकना 2933 कैदीओना कोरोना टेस्ट कराया। महामारीना 8 महीना बाद पहलीवार तमाम कैदीओना कोरोना टेस्ट कराया। हिम्मतनगर थी सूरत आवेला व्यक्तिए मास्क न पहेरता दंड फटकारायो। पोलीसे ₹1000 दंड भर्यानी आपी रसीद। जो कि पोलीसे आपेली रसीद में तारीख 1/1/2021 की तारीख लखाता अनेक सवालों उभा थया। छेल्ला 24 कलाक दरमियान वडोदरा में कोरोना 181 नवा केस सामे आव्या। जो कि सद्भाग्ये कोरोना थी 1 दर्दीનું मौत थयुं, ज्यारे सारवार बाद વધુ 138 दर्दीने रजा अपाई। राजकोट में उदय शिवानंद होस्पिटल अग्निकांड केस पोलीसे વધુ 2 आरोपी तबीबोनी करी धरपकड़। तेजस मोतीवारस और दिग्विजय सिंहनी करी धरपकड़। बंने तबीबोने गणतरीना कलाकोमां मळ्या जामीन। साबरकांठा जिल्ला में कोरोना संक्रमण में वधारो, जेने जिल्ला में
બેડ અને હોસ્પિટલની સંખ્યામાં વધારો કરવા કાર્યવાહી શરૂ કરાઈ. વધારે જરૂર જણાતા ખાનગી હોસ્પિટલોને કોવિડ હોસ્પિટલમાં જાહેર કરાશે. રાજ્યની સ્કૂલોમાં ધોરણ 1 થી 9 અને 11ના વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશન અપાઈ શકે છે. સૂત્રોએ કર્યો દાવો. હવે સ્કૂલો આવતા સત્રથી જ શરૂ થશે. ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ની બોર્ડની પરીક્ષાઓ લેવાશે. શિક્ષણ વિભાગ આગામી સમયમાં કરશે સત્તાવાર જાહેરાત. જીટીયુની પરીક્ષા થઈ મોકૂફ. 10 ડિસેમ્બરથી શરૂ થનારી પરીક્ષા મોકૂફ રખાઈ. કોરોનાના કારણે વિદ્યાર્થીઓના હિતને ધ્યાનમાં રાખીને નિર્ણય લેવાયો. સર્ક્યુલર જારી કરાયો. જીટીયુ બાદ હવે ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ પણ પરીક્ષા મોકૂફ રાખી. 8 અને 17 ડિસેમ્બરથી શરૂ થતી પરીક્ષાઓ હાલ મોકૂફ રખાઈ. કોરોનાને ધ્યાનમાં રાખીને લેવાયો નિર્ણય. નવી તારીખો હવે પછી જાહેર કરાશે. પૌત્રીની સગાઈમાં ભીડ એકત્ર કરનારા પૂર્વ પ્રધાન કાંતિ ગામિતની મુશ્કેલી વધી. કાંતિ ગામિતના પુત્ર અને ગામના સરપંચ સામે નોંધાયો ગુનો. ધરપકડની શક્યતા. તાપીમાં નિયમોના ધજાગરા ઉડાડવાને લઈને ચર્ચામાં આવેલા પૂર્વ પ્રધાન કાંતિ ગામિતના ઘરે પ્રસંગનો વધુ એક વિડીયો વાયરલ થયો. પૌત્રીની સગાઈમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ડીજેના તાલે ઝૂમતા જોવા મળ્યા. તાપીમાં કાંતિ ગામિતને ત્યાં સગાઈમાં 6000 લોકો ભેગા થવાનો મુદ્દો હાઈકોર્ટે તાપી જિલ્લાના એસપી અને સ્થાનિક પોલીસને કરી ટકોર. જસ્ટિસ પારડીવાળાએ કાઢી ઝાટકણી. છોટાઉદેપુરના ગઢ ભીખાપુરા ગામે યોજાયેલા ધાર્મિક પ્રસંગમાં કોરોનાના નિયમોના ભંગ બદલ આખરે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ. આયોજક સામે આઈપીસીની કલમ 269 ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ 51B મહામારી અધિનિયમ અને જાહેરનામા ભંગની નોંધાઈ ફરિયાદ. અમરેલીના બાબરામાં બુધવારી બજાર બંધ કરાયું. કોરોનાના નિયમોનું પાલન ન થતા બજાર બંધ. બજારમાં માસ્ક અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો અભાવ. બનાસકાંઠામાં જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ કર્યા નાયબ ચૂંટણી અધિકારીના આદેશના અનાદર. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીએ યોજ્યો જિલ્લા વધઘટ બદલી કેમ્પ. કોરોના મહામારીના કારણે 15 જાન્યુઆરી સુધી બદલી કેમ્પ ન યોજવા અપાઈ છે સૂચના. કોરોનાના કારણે ધંધા પડ્યા ઠપ. બેન્ડ વાજા, સાઉન્ડ, ઝુમ્મર અને બગીના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકોએ કાઢી રેલી. પ્લેકાર્ડ અને બેનરો સાથે કાઢી રેલી. ઢોલ, ડીજે, સાઉન્ડ સાથે રેલી કઢાઈ અને સુરતમાં કલેક્ટરને આપ્યું આવેદનપત્ર. કોરોનાના કારણે હવે પતંગ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા સુરતના વેપારીઓની ચિંતામાં વધારો થયો. સરકારે ઉત્તરાયણને લઈને કોઈ ગાઈડલાઈન રજૂ ન કરી હોવાથી વેપારીઓમાં અસમંજસની સ્થિતિ. કોરોના મહામારી અને લોકડાઉનના કારણે દેશમાં અનેક ઉદ્યોગ ધંધાઓ ઉપર માઠી અસર પડી છે. ત્યારે કચ્છના હસ્તકલા કારીગરોના વેપાર ઉપર પણ કોરોનાની અસર દેખાઈ રહી છે. ગુજરાતમાં પણ લવ જેહાદ સામે કાયદો ઘડવાની માંગ તેજ બની. ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ લવ જેહાદ વિરોધી કાયદો ઘડવાની કરી માંગ અને કહ્યું કે લવ જેહાદ ભારતીય સંસ્કૃતિ વિરુદ્ધનું કાવતરું. બનાસકાંઠાના ભાભર માર્કેટ યાર્ડમાં ચૂંટણીને લઈને આજે મતદાન અને કાલે મતગણતરી. સરકારી મંડળીના ખરીદ વેચાણ વિભાગની 2 બેઠક અને વેપારી વિભાગની 4 બેઠક બિનહરીફ થઈ. માર્કેટ યાર્ડની ચૂંટણીને લઈને ભાજપ કોંગ્રેસ નેતાઓમાં રસાકસી. અમદાવાદમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે એનએસયુઆઈનો વિરોધ. વિદ્યાર્થીઓને સ્કોલરશીપ આપવા અને કોલેજની ફી માફ કરવા બાબતે કરી રજૂઆત. પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને પ્રભારીની હાજરીમાં પ્રદર્શન.